Hello, good morning, dear students. Welcome back to the another session of Financial Accounting 2. Today we are going to discuss our last unit of the syllabus, that is preparation of financial statement, a completely theoretical unit. Okay, so this chapter is not new for us. We have studied this in 11th standard. So let us move ahead with that. Introduction. We are studying accountancy since 11th standard, so in which we have learned the complete process of accountancy, starting from the occurrence of transaction up to the preparation of final accounts. So 11th standard થી આપણે accountancy ભણીએ છીએ કે જેમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધીનું બધું કવર અપ કરી લીધું છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અકરન્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે વ્યવહારોના અસ્તિત્વથી લઈને વાર્ષિક હિસાબો સુધીની બધી વસ્તુઓ આપણે સ્ટડી કરી લીધેલી છે. The reason behind such process is to know the financial position of business at the end of the particular period. શું કામ આપણે વાર્ષિક હિસાબો બનાવીએ છીએ? Why are we preparing financial statements or final accounts? Just to know the financial position of the business. એટલે કે યર એન્ડમાં પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે, નફો થાય છે કે નુકસાન થાય છે, વર્ષના અંતે જે તે પેઢીની કે જે તે વ્યક્તિની નાણાકીય પરિસ્થિતિ જાણવા માટે થઈને આપણે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરીએ છીએ. So final accounts play a vital role in order to know the financial condition of the business. Profit and loss account and balance sheet are two most important statements of final accounts. So final accounts prepare કરવા ટાઈમે P&L account અને balance sheet આપણે બનાવીએ છીએ, તો એ most important statement or ledgers કહી શકાય. Meaning of financial statement: the statement which reveals the financial position of business is called financial statement. નામ જ એનો meaning describe કરે છે. financial statements, જે statements financial details describe કરે છે, financial position show કરે છે, જે તે particular businessની કે personની, એને financial statement કહેવાશે. Definition is given: the end product of the financial accounting process is a set of reports which are called financial statement. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગનો મિનિંગ બી ટુ એન એક્સટેન્ડ આની સાથે કનેક્ટ થાય છે. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ એટલે આપણે બિગિનિંગમાં વાત થઈ જ ગઈ છે. ધ અકાઉન્ટિંગ પ્રોસેસ વિચ રિવીલ્સ ધ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ બિઝનેસ ઇઝ કોલ્ડ ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ. સેમ 1થી લઈને અત્યાર સુધીના જે તે યુનિટ્સ આપણે સ્ટડી કર્યા બધામાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોફિટ કે લોસ જોયું, રાઈટ. બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અમાઉન્ટ ટુ બી રિસીવ્ડ ઓર અમાઉન્ટ ટુ બી ગિવન એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, રાઈટ. સો ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગમાં જે સ્ટેટમેન્ટ્સ બનાવીએ છીએ એ તમારા ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાશે. સો મેજોરિટી બધા યુનિટમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક બેલેન્સ શીટ અને P&L તો So now methods will be comparative statement, trend percentage, common size statement, statement of changes in working capital, cash flow statement, fund flow statement, ratio analysis and value added statement. So financial statement નું એનાલિસિસ એટલે કે એના ઉપરથી આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાનું હોય છે એવરી યર, તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે તો એ જોઈ લઈએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રેન્ડ પર્સન્ટેજ એન્ડ કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. આ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, રાઈટ. તો એનું ડિસ્કશન આપણે કરીએ છીએ હમણાં. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલની વાત કરીએ તો આ સ્ટેટમેન્ટ કેવું હોય કે 2 યર્સના કરંટ અસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીનું કમ્પેરિઝન કરવાનું હોય, રાઈટ. સો ઇન દેટ કેસ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ જે કોઈ બી છે એ નોટિફાઈ કરવાનું હોય એન્ડ ફાઇનલી તમને પાસે જે અમાઉન્ટ મળશે એ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ મળશે કે પ્રીવિયસ યર કરતાં કરંટ યરમાં વર્કિંગ કેપિટલમાં કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું છે કે કેટલું ડિક્રીઝ થયું છે. સો ઇન ફોર્થ સ્ટેટમેન્ટ the comparison of current assets and current liabilities of 2 years will be taken into consideration. The end result will be increase or decrease in working capital. Okay. Next, cash flow statement. Cash flow statement is the statement showing flow of cash during the particular year in the business.
પૂરા વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન જેટલું કેશનું ફ્લો થાય છે બિઝનેસમાં, વોટ એવર કેશ કમ્સ ઇન ધ બિઝનેસ ઓર વોટ એવર કેશ ગોઝ આઉટ ફ્રોમ ધ બિઝનેસ, એ પૂરેપૂરું જસ્ટિફિકેશન દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. Basically, cash flow statement is divided into three parts: cash flow from operating activity, cash flow from financing activity and cash flow from investing activity. તમે સ્ટાર્ટ કરો છો તમારા પ્રોફિટથી, પછી નોન કેશ એક્સપેન્સીસ એડ થશે, નોન કેશિસ ઇન્કમ એમાંથી ડિડક્ટ થશે, વર્કિંગ કેપિટલના સેટલમેન્ટ કરીને પછી તમને જે મળશે દેટ ઇઝ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી. સો ફાઇનલી ફ્રોમ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ the hard cash or liquid cash is taken into consideration. પછી તમારો જે કોઈ બી છેલ્લે નેટ કેશ ફ્લો આવે છે એને તમે તમારી ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સમાં એડ કરશો તો તમને છેલ્લે તમારી ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ મળશે. ઇટ મીન્સ તમારું જે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ છે કરેક્ટલી પ્રિપેર થયું છે. સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર અપ ટુ ધ યર એન્ડ, ઓપનિંગ બેલેન્સ એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ, એ બંને બેલેન્સીસની વચ્ચે થ્રુઆઉટ ધ યર કેટલા ચેન્જીસ થયા છે એ બધા ચેન્જીસ તમને અહીંયા ક્લિયર થશે ઓર એ બધા ચેન્જીસ તમે અહીંયા શો કરી શકશો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એની પરચેઝ ઓર સેલ ઓફ અસેટ, એની ઇશ્યુ ઓર રિડમ્પશન ઓફ કેપિટલ એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ ઇઝ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. સો વોટ ઇઝ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ? અલાઇક કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, અહીંયા કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં હાર્ડ કેશ ઇઝ taken into consideration, whereas in fund flow statement the fund is taken into consideration, the future probable cash inflows and future probable cash outflows. Cash and cash equivalents are considered over here. તમારી પાસે જે કોઈ બી ફંડ્સ હોય છે એ કેશમાં જ હોય એવું કમ્પલસરી નથી, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ બાયફર્કેટેડ ઇન્ટુ ટુ સ્ટેટમેન્ટ્સ. સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ એમાં ઇન્ક્લુડ થશે અને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું થશે જેમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ આવશે સોર્સિસ ઓફ ફંડ એન્ડ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આવશે એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ. સોર્સિસ ઓફ ફંડ મીન્સ ક્યાંથી ફંડ ક્રિએટ થાય છે, ફ્રોમ વેર ધ બિઝનેસ ઇઝ ગેટિંગ ધ ફંડ્સ. એન્ડ એપ્લિકેશન એટલે કે એ જે રિસીવ્ડ ફંડ છે એ યુટિલાઇઝ તમે ક્યાં કરો છો, એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે ક્યાં કરો છો. So sources of fund includes decrease in working capital, issue of any capital, sale of any asset and current year's profit, whereas application of the fund includes purchase of any asset, redemption or repayment of equity preference shares and debentures, then payment of dividend and tax, and further any assets purchase. So that includes application of fund. So fund flow statement is bifurcated into two: sources and application of fund. At the end, finally the sources will be equal to the application, then only it is said that your fund flow statement is prepared correctly. Next is ratio analysis. That this chapter is also not new for you. You have studied this chapter in 11th standard. Ratio analysis એટલે કે તમે એમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ શોધતા. You have calculated net profit ratio, gross profit ratio and many more formula. Around about 20 to 25 formula were there in a particular chapter. So under which the percentages or ratio can be found out, proportion or ratio can be found out of a particular element, and the same percentage or ratio can be compared with the amount of previous year. For example, net profit ratio ની જો હું વાત કરું, so formula of net profit ratio is net profit upon sales, right? So માનો કે net profit ratio 20% આવે છે કરંટ યરનો, previous year's net profit ratio was 15%. So by comparing these two, 15 and 20%, I can come to know, or I can know that the current year's net profit is more relevant or it is more beneficial. So ratio analysis also gives the data for comparison. Comparison of current year's ratio can be done with the ratio of previous year. Okay. Next, value added statement. So here as well kind of balance sheet, or we can say whatever values which are to be added
in the particular element, that is value added statement, કે જ્યાં પ્રોસેસ તમારું રો મટીરિયલ છે એ તમારું જે બિઝનેસનું પ્રોડક્ટ છે એ ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસમાંથી પાસ થતું હોય એને વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ ફર્મ હેઝ પરચેઝડ અ રો મટીરિયલ ઓફ ₹5,000 and after manufacturing process the finished product which is sold at ₹15,000, so the value added by the firm is 10,000, right? So that is called a value added statement કે પૂરેપૂરી જે કોઈ બી પ્રોસિજર છે એ પ્રોસિજરના એક્સપેન્સીસ પ્લસ અ પોર્શન ઓફ પ્રોફિટ, that is called a value added statement. Alright, why value added statement is prepared? Just to know what value is added to your raw material in order to get the profit by selling the same. So these all are the methods of analysis of financial statement. પહેલાં 3 મૂકીને આપણે બધાનું ડિસ્ક્રિપ્શન લઈ લીધું છે. તો હવે લઈએ ફર્સ્ટ કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ નામ જ એનું મિનિંગ ડિસ્કસ કરે છે. પીએનએલ અકાઉન્ટ કે બેલેન્સ શીટ, 2 યર્સના પીએનએલ અકાઉન્ટ કે 2 યર્સના બેલેન્સ શીટના ફિગર્સ લઈ લેવાના અને બંને ફિગર્સને કમ્પેર કરવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રીવિયસ યરમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે 10 lakhs, કરંટ યરમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ્સ છે 15 lakhs. તો ઇન્ક્રીઝ થયું બિલ્ડિંગ અને લેન્ડ 5 lakhsથી, રાઈટ? તો આ રીતે બંને ડેટાનું કમ્પેરિઝન કરવાનું અને ઇન્ક્રીઝ છે કે ડિક્રીઝ છે તમારે કોલમ્સમાં લખતું જવાનું. સો દેટ ઇઝ યોર કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. કરંટ યર્સ ડેટા ઇઝ કમ્પેર્ડ વિથ દેટ ઓફ ધ પ્રીવિયસ યર અમાઉન્ટ. તો એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટના ફોર્મેટમાં પ્રિપેર કરો. દેટ ઇઝ યોર કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. Next is trend percentage. So here ટ્રેન્ડ પર્સન્ટેજ નામ જ એનો મિનિંગ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અગેન પર્સન્ટેજ ફોર્મમાં. ટ્રેન્ડ એટલે કે ટ્રેન્ડ ક્યારે મળે? જ્યારે તમે કમ્પેરિઝન કરો છો ત્યારે. સો સેમ વે ધ ફિગર્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ આર કમ્પેર્ડ વિથ ઇચ અધર. Increase and decrease to be found out, and same increase or decrease is to be considered in percentage form, so that represents the trend percentage. Trend percentage balance sheet, trend percentage analysis of balance sheet, trend percentage analysis of P&L account, etc. Okay, so that represents the trend percentage. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરું છું જેમાં 2 યર્સના ડેટા છે. ઓલરાઇટ, સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર એ બંનેની અમાઉન્ટમાં જે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ છે એ હું કન્સિડર કરું છું બાય કમ્પેરિંગ ધ સેમ વિથ એની ઓફ ધી અમાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઈધર ટોટલ અસેટ્સ ઓર કમ્પેરિંગ વિથ ધ સેમ. માનો કે એકમાં કેશ છે 22,000 અને સેકન્ડ યરમાં કેશ છે 1,18,000. સો 1,18,000 માઇનસ 22,000 એટલે 96,000 આવ્યું ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ? એ 96,000ને કરંટ યરના અમાઉન્ટ સાથે કમ્પેર કરું છું બેઝ રાખીને. સો દેટ કમ્પેર્સ ઓર દેટ ડીલ્સ વિથ માય પર્સન્ટેજ, દેટ ઇઝ ટ્રેન્ડ પર્સન્ટેજ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. નામ જ એનો મિનિંગ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અગેન કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. અહીંયા પણ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ તો કેલ્ક્યુલેટ કરવાના જ છે. કમ્પેરિઝન તો છે જ, પણ કમ્પેરિઝન છે એક કોમન ફિગર સાથે છે ઓર કોમન એલિમેન્ટ સાથે છે. માનો કે બંને યર્સના જે તે ડેટા છે, ઇન્કમ, એક્સપેન્સ, પ્રોફિટ, અસેટ્સ, લાયબિલિટીઝ, એ બધાનું કમ્પેરિઝન તમે કરો છો કરંટ યર્સના સેલ્સ સાથે. તો તમે જે બેઝ લ્યો છો એ કોમન રહેશે અને એ બેઝ કોમન રાખી અને જે તે અમાઉન્ટ છે એના પર્સન્ટેજ તમે કાઢો છો. સો દેટ રિપ્રેઝન્ટ્સ યોર કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, સો these all are the methods or statements of financial statements. Next is limitation of financial statement. Number 1, it is less accurate. હવે અહીંયા તમે કમ્પેરિઝનથી બધું ફાઇન્ડ કરો છો તો ક્યારેક જો કમ્પેરિઝનમાં ઇશ્યુ થશે, કમ્પેરિઝનમાં તમે ફોલ્સ ફિગર્સ લઈ લેશો તો એની અક્યુરસી છે એ 100% નહીં આવે. So it is less accurate as compared with the profit and loss account and balance sheet. Second, sometimes it may so happen that the assets are not shown at true value. માર્કેટ વેલ્યુ મે બી તમારા અસેટ્સની ડિફરન્ટ હોય અને જે બુક વેલ્યુ જે તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં દેખાય છે એ બી ડિફરન્ટ હોઈ શકે, રાઈટ?
ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે મારી પાસે એક બિલ્ડિંગ છે જે મેં 10 years પહેલાં પરચેસ કરેલું છે, તો એ બિલ્ડિંગમાં એવરી યર હું ડેપ્રિસિએશન ડિડક્ટ કરું છું અને બિલ્ડિંગની બુક વેલ્યુ અત્યારે 2 lakhs રૂપીસ છે. પણ જો હું એ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આજે માર્કેટમાં સેલ કરીશ તો એ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગના પ્રાઇસ મને મે બી 20 lakhs આવશે. સો વેલ્યુ શોન ઓફ ધી અસેટ્સ ઇન ધ બુક કેન નોટ બી ધ ટ્રુ વેલ્યુ સમટાઇમ્સ. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ રિલેટિવ પ્રોફિટ ફિગર. હવે અહીંયા જે પ્રોફિટ આવશે એ તમારે કયો લેવાનો ધ્યાનમાં એ એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર નથી. પ્રોફિટ્સના ઘણા બધા વેરિયન્ટ્સ છે. ગ્રોસ પ્રોફિટ, નેટ પ્રોફિટ, પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, રાઈટ. તો કયો પ્રોફિટ અહીંયા લેવાનો છે ધ્યાનમાં એ ક્લિયર નથી. સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા જે પ્રોફિટ છે એ રિલેટિવ છે, એ એબ્સોલ્યુટ નથી, બિકોઝ ઘણા બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરી અને પછી તમારી પાસે અહીંયા એક પ્રોફિટ ફિગર આવે છે. સો ધીસ મે ઓલ્સો નોટ યોર ટ્રુ કેશ પ્રોફિટ. નેક્સ્ટ, ડઝ નોટ સેટિસ્ફાઈ ઓલ ધી પાર્ટીઝ. માનો કે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ અને કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ છે એ તમે બેંકમાં જ્યારે લોન પરચેસ કરવી છે ત્યારે તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો, બટ સમટાઇમ્સ ઇટ મે સો હેપન યોર ક્રેડિટર્સ આર લીસ્ટ કન્સર્ન્ડ વિથ યોર cash flow statement and fund flow statement. They are just concerned with your regular payment schedules and they are just concerned with your liquidity. રાઈટ. સો પ્રિવિયસલી આપણે એમ વાત થઈ કે બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ માટે ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ દર વખતે બધા માટે ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવું જરૂરી નથી. મેં તમને એક બહુ જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ અને બહુ લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ સમટાઇમ્સ તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો બેંકમાં ઓર ટુ ધ રજિસ્ટ્રાર ઓફ ધ કંપની જસ્ટ ટુ નો ધ ફિનાન્શિયલ સિચ્યુએશન ઓર કન્ડિશન ઓફ ધ બિઝનેસ, બટ યોર ક્રેડિટર્સ આર લીસ્ટ કન્સર્ન્ડ વિથ દેટ બિકોઝ દે આર જસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેર પેમેન્ટ્સ. તો તમારી લિક્વિડિટી કેટલી છે એટલું જ એને જસ્ટિફિકેશન જોતું હોય છે, right. And the last one fails to show all the liabilities. Sometimes only current liabilities are justified, sometimes only long term liabilities are justified. So it is not every time કે તમે બધી liabilities નો consideration અહીંયા લ્યો છો, right. So this all represents the limitation of financial statement. So here we have completed the last unit of our syllabus. I am just referring the slides once again so that if you want to have a screenshot you can. I'll provide the material of the same afterwards. Okay, so preparation of financial statement heading. Next slide is about introduction. The reason behind such process slide. Meaning of financial statement. You can pause the video at any time and you can take the screenshot. Balance sheet. Characteristics of financial statement. Purpose of preparing financial statement. Methods of analysis of financial statements और कई टाइपनी આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ और કઈ ટાઈપના બધા ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે જોઈએ. કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રેન્ડ પર્સન્ટેજ અને કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ, એ ત્રણેયમાં તમારે બેઝ લેવો પડશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટનો. બાકી બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમે જે ડેટા લ્યો છો એ બધા એ જ હશે, કાં તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટના હશે કાં તો બેલેન્સ શીટના હશે. And next is limitations of financial statement. All right, so here we are completing the unit. So finally today we have completed our syllabus. We have considered 4 units under this syllabus. The first unit was piecemeal distribution of cash among partners, under which we have studied 2 methods, surplus capital method and maximum loss method. Then we have studied conversion of partnership firm into a company, under which we have passed the journal entries in the books of old company. We have prepared realization account, partners capital account, cash account and new company account in the books of partnership firm. Then we have started and ended up with the unit accounts of business purchase or
purchase of partnership firms business, under which we have passed the journal entries in the books of company, and we also have prepared the opening or initial balance sheet of the company. And this is the fourth and the last unit of your syllabus, preparation of financial statement, completely theory chapter, right? So we have discussed all the parts related with the same. I'll provide the further notes related with that with the same further. So don't forget to revise all these things properly. Thank you all.